Hello, I'm Shahd Kh, Al-Shawa, a member of a group which include Rahaf, Sheikh, Ahmed, Suzan S, Saidum, Rozan M, Abu-Ghali. Our presentation today is about indirect bulb capping, which isn't a new topic for all of us. We talked it previously in endodontic, so I hope everyone will enjoy with us. We have 6 content of our presentation. Now I will explain the first and second one. The first content is definition. Indirect bulb capping treatment is a procedure performed in a tooth with a deep carious lesion approximating the bulb but without signs or symptoms of bulb degeneration. هاي معناها انه هاي حالة اوبراتيف مش اندو. طبعا هنا الكارث بيكون كتير قريب من البلب ولكن ما بيكون واصل للبلب زي ما احنا شايفين في صورة الاكس راي اللي فوق قد الكارث قريب من البلب. عشان هيك ما بنشيل الكارث كله لانه لو شلناه حيصير عنا اكسبوجر للبلب. بنشيل فقط الانفكتد كاريوس دنتين وهي الطبقة اللي فوق اللي بيكون مليانة مايكرو اورجانيزمز وبنسيب الطبقة اللي قريبة من البلب اللي هي affected caries dentin. بنحط فوقها biocompatible material and restorative material زي ما احنا شايفين في صورة الاكس راي اللي تحت. وبنسيبها فترة من الزمن. بعد هيك حيصير تحفيز للأودونتوبلاست وتبني تيرشري دنتين. طيب هذا كله ليه بنعمله؟ in order to prevent pulpal exposure and further trauma للبلب. There are 4 definitions of indirect pulp capping from the point of view of professors. The first one is Engel, who defined indirect pulp capping as a procedure wherein a small amount of carious dentin is retained in deep areas of cavity to avoid exposure of bulb. As I said, it's called affected carious dentin, followed by placement of suitable medicaments and restorative material that seals off the carious dentin and encourage bulb recovery. The second one, MacDonald, said that indirect pulp capping is a procedure in which only the gross carious is removed from the lesion, which is infected carious dentin, and the cavity is sealed for a time with a biocompatible material. The third one is Ricketts et al. They say that in deep lesions, partial caries removal is preferable to complete carious removal to reduce the risk of carious exposure. The last one is Tamil Signal. In 1961, he said that reconstructed dentin to prevent bulb exposure. Now move to the second contents. What are the objectives of indirect pulp capping? Why we do indirect pulp capping? In order to arrest the carious process عشان نوقف عملية التسوس. Preservation للvitality of the bulb ونحافظ على الفيتال تاعت البلب ونمنع يصير له exposure أو trauma. Promoting dentin sclerosis, remineralization of carious dentin, stimulating the underlying odontoblast to form tertiary dentin. زي ما احنا شايفين in first picture from the left side انه الكاريز كتير قريب من البلب. عشان هيك في second picture شلنا بس الانفكتد كاريوس دنتين وخلينا الافكتد كاريوس دنتين وحطينا فوقها biocompatible material restorative material. من 6 ل 8 أسابيع بنسيبها فحيتكون عندي tertiary dentin زي ما احنا شايفين في الصورة الثالثة. Thank you for listening. Now my colleagues Rahaf, Sheikh, Ahmed will continue with the third and fourth content of our presentation. Hello my friend, I am Rahaf Sheikh Ahmed. I will talk with you about point number 3 and number 4. The first one, number 3, irrational. Definition: it's the carious dentin consists of the two distinct layer. هي عبارة عن كارث موجود في الدنتين بتكون من 2 layer. The first layer the outer layer and the second layer the inner layer. We will talk about the first layer اللي هي ال outer layer. It is irreversibly denatured, infected, not remineralized layer and it should be removed. هي عبارة عن layers اللي بتكون infected فيها بكتيريا. ما بقدر اعمل لها ريمينراليزيشن انه انا اعمل ديبوزيشن للمينرال اللي صارت فيه اللي رفعناها او عملنا لها ريموف في الديمينراليزيشن. فعشان هيك هذا اللاير لازم انه انا ارفعها. The second one الانر layer it is irreversibly denatured, not infected, remineralizable layer and it should be preserved. هي الطبقة اللي بتكون مش انفكتد واللي بتكون بقدر اعملها ريمينراليزيشن واعمل ديبوزيشن للمينرال واعوض المينرال اللي راحت عندي. فعشان هيك لازم احافظ عليها. So we will should remove the outer layer زي ما حكينا لانه هي اللاير اللي ما بقدر اعمل لها ريمينراليزيشن وبتكون infected that contain the majority amount of the microorganism. Reduction the continued depolarization of the deeper dentin layer from bacterial toxin and sealing the lesion to allow the bulb to regenerate the reparative dentin. فعشان هيك لازم انا ارفع الاوتر layer وأحافظ قدر الإمكان على الانر لاير للأسباب اللي ذكرناها أثناء عملية الشرح الموجودة عندي.
The second point number 4 it is the layer of كاريوس دنتين. هلا احنا لما اخذنا بالاوبراتيف اخذنا زون اللي هي الدنتين الكاريز اوف دنتين كانت غير اللاير اللي هو ذكرها عندي، فقلت رح اتطرق بالاول لللايرز اللي ذكرها في الكتاب وشو شرح عنها، بعدين رح اتطرق لللايرز اللي هي اخذناها الزون اللي اخذناها في مادة الاوبراتيف وفي مادة الاورال باثولوجي. Layer of كاريوس دنتين: the first one outer layer, the second middle layer, the inner the outer the last the inner layer. We will talk about the first layer. الأوتر layer هي عبارة عن it is necrotic soft dentine layer brown in color contain high amount of bacterial and when removed it there is no pain. هي اللاير اللي بتكون soft فيها أكبر كمية من البكتيريا اللي الموجودة عندي، هي الطبقة الأوتر، ولما أنا باجي أعمل لها remove ما بيصير عندي أي pain. The middle layer it is firm discolored dentine layer and it has a few amount of bacterial but is painful when remove it. هين راح اتطرق واقارنها مع الطبقة الاوتر. قال لك انه هي discolored dentine كمية البكتيريا قلت عن الطبقة الاوتر ولكن البين زاد، هي كتير painful لما انا بعمل لها remove، اما الاوتر قلنا ما بتعمل painful ولا اشي والبكتيريا اللي فيها اكتر. The last one, the inner layer, it is hard, discolored dentine, deep layer, has minimal bacterial invasion and it's so painful to any instrument. هاي اللايرز كمية البكتيريا قلت فيها أكتر، هي discolored dentine layer اللي بتعمل painful لأي instrument، مش بس عند الريموف لما أنا بدي أجي أعملها ريموف، لا هي بتعمل painful لأي instrument. ومن هنا بنلاحظ إنه من الطبقة الأوتر لحد الإنر الاماونت اوف بكتيريا او المايكرو اورجانيزم بتقل والاماونت اوف بين كميه البينفول اللي بتصير عندي بتزيد. من الاوتر للانر البين بزيد والمايكرو اورجانيزم اماونت بتقل. اما الزون اللي اخذناهم في ماده الاوبراتيف والاورال باثولوجي كانت 5 زون. The first one zone of fatty degeneration, zone of dentinal sclerosis, zone of decalcification and zone of bacterial invasion. The last zone is zone of decomposed dentine. هلا رح تشرح معكم البوينت نمبر 5 الانديكيشن اند كونترا انديكيشن زميلتي سوزان صيدم. شكرا لكم على استماعكم. Welcome everyone, my name is Suzan S and إن شاء الله هنكمل البوينتس اللي بعده في هذا الليكتشر اللي هي indication and contraindication للindirect bulb capping technique. كانديكيشن لاستخدام هاي التكنيك إنه يكون عندي واحد deep caries ولكن caries هاي إلها شوية شروط، إنه يكون في عندي very close to bulb ولكن لساته البلب vital وما في عندي أي exposure لإله سواء كان primary أو permanent teeth. number 2 هيكون في عندي البلب inflammation very minimal. وكمان في البروسيجر اللي هتطرق إلها زميلتي روزان بعدي هيكون في نوع من أنواع الدنتين اللي أنا بشيله، نوع بخليه علشان عملية الريميناليزيشن، أنا ما بشيل كل الدنتين مشان ما تزيد نسبة أو خطورة إنه يصير عندي بلب إكسبوجر. ككلينيك هيكون البيشنت بيعاني من mild pain associated with eating، ما في أي history لا spontaneous toothache، ما في أي بين على البركشن، ما في موبيليتي. لو عملت راديوجراف وإكس راي هيكون الإكس راي نورمال وما في أي إيفيدنس لراديكولار ديسيزز. كمان في الريزوربشن ما في أي نوع من الريزوربشن سواء كان external أو internal، هيكون اللامنا ديورا intact والبون healthy. لو هاي البنود كلها كانت متواجدة فهي تكون indication أستخدم هذا التكنيك ويكون السكسس لإله كتير عالي. نمبر 2 عندي الكونترا انديكيشن. من الحالات اللي هتكون ككونترا انديكيشن لاستخدام هاي التكنيك انه ما يكون في عندي close to البلب، هيكون في عندي acute bulb inflammation، هيكون في عندي bulb exposure، البيشنت هيعاني من sharp and prolonged night pain. هاي الحالات انا ما بقدر استخدم هاي التكنيك. كمان لو لقيت انه في عندي discoloration بالتوث، mobility، لو عملت electric bulb testing هلاقي انه اعطاني negative reaction. كسوفت دنتين مغطي very large area من الكافيتي، وزي ما حكيت قبل هيكون في عندي bulb exposure، أو بالإكس راي هيكون متواجد عندي بري أبيكال باثولوجي أو بلبل، واللامينا ديورا هتكون interrupted أو broken. هاي من الحالات ككونتر إنديكيشن لاستخدام هاي التكنيك أنا ما بقدر أستخدمها في وجودهم على عكس ما تم ذكره بالانديكيشن. هيك بكون أنا خلصت بوينت الانديكيشن والكونترا انديكيشن للاندايركت بالب كابينج تكنيك. إن شاء الله تكمل زميلتي روزان بالبروسيجر، وشكرا. مرحبا،
I'm Rozan Abu-Ghali. I'm gonna discuss the treatment procedure of indirect pulp capping. Firstly, we apply local anesthesia and isolate the field by rubber dam to limit bacterial contamination. هلأ تاني خطوة بعملها cavity preparation. الأوتلاين تبعتي بعملها بواسطة الهاي سبيد، ولما أوصل للإنفكتد دنتين بستخدم الإكسكافيتور، يعني بعمل excavation carefully to avoid أي bulb exposure. خلال الإكسكافيشن أنا رح تواجهني حالتين، إما رح أوصل لساوند دنتين ورح أحس بريزيستنس فهنا بوقف إكسكافيشن خلص. الحالة التانية إنه أنا صار عندي thin layer of دنتين لكن هي affected دنتين، فأنا بهاي الحالة بسيبها وبتأكد إنه باقي الوولز ما عليها أي carious tooth structure. بدي أجي أطبق الكالسيوم هيدروكسيد على الفلور اوف كافيتي. الكالسيوم هيدروكسيد عبارة عن تو بيس. البيس الأول هو عبارة عن بيز براون ان كولر، مكوناته تيتانيوم دايوكسيد ان جلايكول ساليسيلات. البيس الثاني وايت ان كولر هو عبارة عن الكاتاليست اللي بيتكون من كالسيوم هيدروكسيد and zinc oxide in ethyl toluene sulfonamide. هلا هذا الكالسيوم هيدروكسيد أنا بطبقه من خلال طريقتين، إما بعمل له ميكسينج من التو بيست خارج الكافيتي وبنقلهم على الكافيتي وبفردهم على الفلور، أو بأجيب نقطة من كل بيست. مثلا البيز بالأول بأفردها، بعدين بأجيب من الكاتاليست وبعملهم الاثنين ميكسينج داخل الكافيتي بواسطة البول بارنشر. بعد كده بعمل temporary restoration للكافيتي بواسطة الجلاس اينمر اور reinforced zinc oxide ايجينول سيمنت، وبقطه من المريض يتابعني من بعد 6 ل8 أسابيع. بالسكند فيزيت للمريض وأنا بعمل اكسكافيشن احنا قلنا انه في عنا حالتين. الحالة الأولى ان أنا وصلت لساوند دنتين، هنا أنا بتأكد إنه أنا ما سبت أي كيريس ستراكشر، ما صار عندي recurrent كيريز وشغلي كان كله تمام، بستبدل temporary restoration permanent restoration وخلاص خلصت الحالة. لكن في الحالة التانية إن أنا سبت فيها thin layer of affected dentin، هنا أنا بأتأكد إنه تكون عندي reparative dentin bridge، فبأروح gently بأشيل هاي thin layer of affected dentin، فبتظهر عندي area بتكون whitish و maybe soft، فهاي الطبقة اللي هي البريدنتين و don't touch it. في عندي types of reparative dentin. أول إشي cellular fibrillar dentin بتكون خلال 2 months، وglobular dentin بتكون خلال 3 شهور، والtubular dentin بعد 3 شهور. هلأ بعد ما أنا شيلت الإفكتد دنتين خلص بعمل ووش للكافيتي ودراي، بعدين برجع بطبق الكالسيوم هيدروكسيد تاني. قلنا في طريقتين، إما بعمل له ميكسينج خارج الكافيتي أو داخل الكافيتي. بأحط بيز للكافيتي، إما بتكون زنك أوكسايد أوريجينال سيمنت أو الجلاس أيونومر، وآخر إشي بطبق الفاينل ريستوريشن، بأحط بيرمننت ريستوريشن، وبكده بأكون خلصت علاج هاي الحالة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا. Thank you for listening.